भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांशस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम सनो नीतिष्ठा हवनानि जोषते विश्वसम्भूरवसे साधुकर्मा यस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णम् स्तम्भेवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीन्दुसुम्मं शरणं प्रपद्ये अहोबिले दारुणशीलमध्ये कृपावशात्कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीन्दुसुम्मं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडगोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथ षडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मजडजित् करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षडगोपकृत्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गजटारिरम्यविवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुत्वाब्जजडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीनसहसनवसं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्ष लब्धत्रय्यन्तसारमन्वद्यगुणं बुधाक्रियं नारायणाद्ययतिवर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः नीलातुङ्गस्तनगिरितटे शुद्धमुद्बोध्य कृष्णं पाराढ्यं स्वं श्रुतिसदशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं जाफलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदादस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल् पुதுவையாட்டாளரங்கற்கே பண்டிதிருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்படியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்னையும் மாற்றும் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு कर्कटे पूर्व फल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरान् गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये అద్భుతమైన ధనుర్మాసంలో విశేషమైన కృష్ణానుభవంలో శూడికొడుతునాచార్ ఆండాళ్ తల్లి విరచిన తిరుపావై అద్భుతమైన గ్రంథంలో ఈవేళ పాసురం 29వ పాసురం சித்தம் சிறுகாலே வந்தும் நைச்சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மேத்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமற் போகாதே இற்றைப்பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோம் யாம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோரெம்பாவாய். విశేషంగా శ్రీకృష్ణానుభవాన్ని వరుస క్రమంతో ప్రతి పాసురంలో భగవత్ కృష్ణానుభవాన్ని విశేషంగా తెలియజేసిన గోదాదేవి అమ్మవారు ఒక విశేషమైన గోపికల మాదిరిగా తన భావాన్ని
ఈ పాసురంతో పూర్తిగా తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పాసురంలో గోపికని లేపేటట్టు ఆండాళ్ళు కూడా ఒక గోపిక మాదిరి ఉండి మళ్ళీ కృష్ణ భక్తి పొందిన అన్ని గోపికలను లేపి కృష్ణానుభవం చేయటట్టు ఈ పాసురం 29వ పాసురంలో గోపిక మాదిరిగా భావంతో కృష్ణ భక్తిని లోకానికి అనుగ్రహించిన ఈ పాసురం పూర్తి పాసురం. రేపు పాసురంలో తమ యొక్క సాక్షాత్ గోదాదేవియే అనుభవించిన పాసురంగా రేపు వంగ కడగడంత పాసురం. ఈ పాసురం గోపికలో ఆండాళ్ళ తల్లి కూడా ఒక గోపిక మాదిరి ఉండి భగవత్ కృష్ణాను పొందిన పాసురంలో ఇదే గోపికా పాసురంలో లాస్ట్ పాసురం ఆఖరి పాసురం ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క ఇరైవా నీ తారాయ్ పరైకేలో రెప్పావాయని కరవగల్ పెంచెంట్రు పాసురంలో ఇరైవా హాలి నిలయాయ్ అరుళేలో రెప్పావాయనే నాతో కాదంటే ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుని యొక్క సంకల్పంతో లేదా ఏది కాదు. కాబట్టి కృష్ణను ఎటువంటి అత్యద్భుతమైన లీలనంతా చేసినావు. కాబట్టి ఈ వటవృక్ష ఆ వటపత్రంలో ఈ ప్రపంచమంతా కూడా నువ్వు కడుపులో ఒక సమయం పెట్టుకున్నావు. అటువంటి సామర్థ్యం నీకే ఉంది కాబట్టి ఆలి నిలయ అన్నారు ముందు భాషలో. నిన్న భాషలో ఇరైవా నీ తారాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సాక్షాత్ పరమాత్ముడిని తెలుసుకున్నాడు. ఇరైవా అంటే అన్ని చోట్ల ఎప్పుడు ఇరయం పెరుమాన్ అరుళెండ్రు అని నిన్న భాషలో ఇరైవా సాక్షాత్ పరమాత్ముడైన శ్రీమన్నారాయణుడు వాసుదేవుడని నిష్కర్షణ చేసి నీ తారాయి పరై నువ్వే అనుగ్రహించాలని భగవత్ కృష్ణానుభవం చేశారు. ఈవేళ అందరూ లాంటి ఆశ్చర్యమైన కృష్ణానది సమీపంలో ఆ వ్రతాన్ని మొదలు పెడతామని అందరూ చేరినారు. అప్పుడు భగవంతుని ఒక నడిచి వచ్చే సమయంలో స్వామికి తిరువడికి పల్లాండు వాడినారు అండ్రి ఊలగమనంద ఈ పాసురంలో. అలాగే ఈ పాసురంలో విశేషంగా అనుభవిస్తున్నారు. కాలే చిరుకాలే చిత్రం చిరుకాలే కాలే పందున్నై చేవితే కాలే అంటే తెల్లవారి ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చిరుకాలే కాలే అంటే సూర్యోదయం తర్వాత కాలే. సూర్యోదయానికి అరుణోదయం ఉంటుంది దానికి ముందు, అది చిరుకాలే. చిత్రం చిరుకాలే అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తములు. కాబట్టి ఈ 3 సమయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. మేము ఎట్లా వచ్చినాము ఎప్పుడు వచ్చినామంటే చిత్రం చిరుకాలే అద్భుతమైన భగవద్ దర్శనం భగవద్ ధ్యానం చేయడానికి ఏర్పడిన సమయంలో మేము వచ్చినాం. కాబట్టి చిరుకాలే వందున్నై చేవిత్తు వంది ఉన్నై సేవిత్తు మేమంతా చేరి అద్భుతమైన ఈ రేపల్లిలో తిరువాయిపాడిలో యమునా తీరములో చేరినాం. వందు ఉన్నై సేవిత్తు వందు ఉన్నై నిన్ను దర్శనానికే మేమంతా ఇక్కడికి వచ్చినాం. పొచ్చామని అయితే మీకు అపేక్షితం ఏమిటండి, మీరేం కోరుతున్నారు ఏమడిగాను అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు పాశ్రంలో చూడగమే తోల్వలయే తోడే సమీపువేని కింద పాశ్రంలో ఆ వ్రతానికి కలిగినట్టు ఒక ద్రవ్యం ఒక వాక్య విశేషం అడిగేటట్టు చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు అవన్నీ ఏమీ లేదు. పొచ్చామరై అడిగే పోర్చుం పొరుల్గేళ అడిగే ఈ ఒక చరణార విందం మరై అడిగే అద్భుతమైన పొచ్చామరై అడిగే కమలములో భగవంతుడికి ఆధార శక్తిలో చెప్పినట్టు ఆ పాదపీఠం పురత పాదపీఠాయ నమః అని ఆగమం చెప్తుంది. అటువంటి పొచ్చామరై అడిగే పోర్చుం మాకు ఏమీ అపేక్షితం లేదు. నీ ఒక్క దివ్య చరణంలో ఎప్పుడు భక్తి చేసేటట్టు నిన్నే స్మరించి నీ నామమే ఎప్పుడు భజించేటట్టు చేయాలి. కాబట్టి పొరయడియే పోర్చుం పొరుల్గేళాయ్ పోర్చుం పొరుల్ పోర్చుం పొరుల్ అంటే ఈ ఇంద్రియం అంతా భగవద్ వశ్యంగా ఉండాలి. పెట్రం మేత్తు ఉన్నం కులத்தில் பிறந்து పెట్రం మేత్తు మేమంతా పెట్రం అంటే ఆవులు పశువులు మేత చేసేది మా బ్రతుకు. కాబట్టి పెట్రం మేత్తు ఉన్నం ఎట్లా జీవితం చేస్తున్నామంటే లోకంలో అంటారు ఎవరైనా చూస్తే తమరు దేంట్లో ఉన్నారండి
ఎక్కడ సర్వీస్ చేసినవారు, ఎక్కడ ఉద్యోగం ఉంటారు కదా. మాకు ఉద్యోగం ఏమిటంటే మేయిత్తు ఉన్నాం. ఆవులని అడవికి చక్కగా వెళ్ళి అక్కడంతా మేత చేసి మళ్ళీ ఇంటికి చేయడం, పాలు పిండడం, ఈ పాలు తీసి గోకులంలో అమ్మడం, ఇదే నా బతుకు. కాబట్టి పెచ్చమేత్తు ఉన్నం కులత్తిల్, ఇదే వేదాంత శాస్త్రానికి మేమంతా అరగలేదు, మాకు తెలియదు అంటున్నారు. பெற்றமேத்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல்யங்களை கொள்ளாமற் போகாதே. నీ కుట్రేవల్యంగళై, కుట్రేవల్ అంటే అడికీళ్ కుట్రేవల్, నీ యొక్క కైంకర్యం ఎప్పుడూ, నీ కైంకర్యమే మాకు ప్రధానం. ఆ కైంకర్యాన్ని మాత్రం మేము ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేటట్టుగా నువ్వు అనుగ్రహించు. స్వామి దగ్గర ప్రహ్లాదుడు కోరుకున్నాడు, ఏం కావాలంటే లక్ష్మీ నృసింహ నీ యొక్క దివ్య చరణంలో ఎప్పుడు అస్ఖలిత జ్ఞానంగా, ఈ మనసు బుద్ధి ఎక్కడ వెళ్ళకుండా నీ యొక్క దివ్య చరణంలో ఎప్పుడు శాశ్వతంగా భక్తి ఇవ్వాలి, అదే మాకు చాలా అని ప్రహ్లాదుడు అడిగాడు కదా నృసింహావతారంలో. అలాగే నీ కుచ్చేవల్యంగళై కొళ్ళామని పోగాది. కుచ్చేవల్లి కైకర్యం అంటే ఎప్పుడు నీకు సేవ చేసేటట్టు మేము ఉండాలి. நீ குற்றேவல்யங்களை கொள்ளாமற் போகாதே, இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் గోవిందా, ఇచ్చై పరేగుళ్ళాన్ అంటున్నాను గోవింద. అయితే నీకు ఏం కావాలంటే మీరు అప్పుడే తేర్కట్టిలే పేసిన వార్తై సముద్ర తీరత్తిలే అనుగ్రహిత వార్తై అంటారు. తేర్కట్టిలే పేసిన వార్తై, నువ్వు కృష్ణావతారంలో అద్భుతమైన గీతాశాస్త్రాన్ని ఉపదేశించినావు కదా. ఆ సమయంలో పార్థసారథిగా ఉండి అప్పుడు ఉపదేశం చేసినావే, అప్పుడే మాకు అన్ని అనుగ్రహం ఇస్తామన్నావు. దానికి ముందు అవతారంలో సముద్ర తీరంలో ఎవరు నా దగ్గర శరణాగతి చేసుకుంటున్నారో వారందరినీ నేను బాగుంటానని అప్పుడే పుదికి ఇచ్చై పరుగుళ్ళ అంటుగాన్ గోవింద. నీ ఒక దివ్య చరణంలో నాకు శాశ్వతంగా భక్తి ఉంది, కానీ ఈ భక్తికి నువ్వు అనుగ్రహించేటప్పుడు అప్పుడే చెప్పినావు. దీనికి ముందు అవతారంలోనే అందరినీ రక్షణ చేస్తాం, శరణాగతి తత్వాన్ని చేస్తామని అన్నారు కదా. కాబట్టి మేమంతా శరణాగతి ఒక ముఖ్యగా మీ దివ్య చరణంలో ఉన్నాం. ఎచ్చైக்கும் ఏడేళ్ళు పిరవిக்கும் ఉందన్నోడు, ఎచ్చైக்கும் ఏడేళ్ళు పిరవిக்கும். వీళ్ళే చెప్తున్నారు. ఎట్లా అంటే కృష్ణ దశానాం పూర్వేషాం దశానాం పరేషాం ఆత్మనశ్చ ఏకవింశతి కుల ఉత్తారణ ద్వారాయ మహావిష్ణు అంటున్నారు కదా. భగవంతుని ఒక ఎవరు ధ్యానం చేస్తారో అర్చిస్తున్నారో వాళ్ళకి కేశవన్ తమర్, కేశవ భక్తి, నారాయణ భక్తి ఎవరు పొందారో వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే కేశవన్ తమర్ కీழ்మేల్ ఎమరేల్ ఎడుపిరప్పు. కీழ்మేల్ అంటే కింద 7 అడుగులు, 7 జన్మము, పైన వచ్చేది 7 జన్మము, 7 14 జన్మం వరకు కేశవ భక్తి నారాయణ భక్తితో ఎప్పుడు ఉండాలని. ఎవరి దగ్గర భగవద్భక్తి ఉందో వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాడు భగవంతుడు. ఎప్పటికంటే 14 తలముల వరకు అనుగ్రహిస్తాడంట. ఎచ్చొక్కుం ఏడేళ్ళు పిరవిక్కుం. 7 అంటే అది మల్టిప్లై చేసుకునే పోవచ్చు, కానీ 7 అంటే 7 + 7 14 అని 7 పిరవిక్కుం 14 జన్మ వరకు నువ్వు అనుగ్రహిస్తాడు. ఎందుకంటే 14 అనేది శాస్త్రంలో ముఖ్యమైన ఒక వాక్యం. శ్రీమద్ రామాయణంలో రాముల వారిని అడవికి బొమ్మని పంపించినప్పుడు 14 సంవత్సరం 14 అంటే అది దాటితే మళ్ళీ అడవికి పోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 14 కోరండి. జన్మం కూడా వేదం అంటే 7 కాండం ఉంటుంది. వేదంలో సప్తకాండం అంటారు సంహితలో. అలాగే శ్రీమద్ రామాయణం అంటే రామచరిత్రం చెప్పిన వేదైశ్చ సంహితం, ఎప్పుడైతే రామచరిత్రం అంటారు కదా, ఆ వేదం కూడా 7 కాండాలు. అలాగే శ్రీమద్ రామాయణం 7 కాండం. భగవంతుని యొక్క త్రివారాధనలో 6 అని చెప్పి మళ్ళా మంత్రాసనంతో పాటు పర్యంగాసనం ఒకటి చేస్తే 7, దాంట్లో కూడా ఆరాధన క్రమంలో కూడా వస్తుంది. కాబట్టి 7 అంటే 14. మళ్ళీ లోకం అంటే పైన 7 లోకం, కింద 7 లోకం. ఇవి అన్నిటికీ ఆధారభూతులైన పరమాత్ముడు. కాబట్టి 7 పిరవిక్కుం మాకు జన్మ అని ఉంటుందంటే
ఈ మానవ జన్మంలో మనకు సుకృతానికి దుష్కృతానికి తగ్గినట్టే ఈ జన్మం అంతా మనకు భగవంతుడు నిర్ణయం చేస్తున్నాడు. కానీ 14 జన్మం ఎదిగితే కూడా నీ పక్కన నీ సేవ చేస్తూ నీ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రభూతులుగానే ఉండాలని 7 పిరవికు ముందన్నోడు ఉత్సవమే ఉనకే నామాక్షివో ఉత్సవం మేము పరమ ప్రీతిగా ఉనకే నామాక్షివో శివం కైంకర్యం చేస్తామంటే అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడికి వెళ్తాం. కొందరంటారు లోకంలో మీరు ఎక్కడ రండి, నేను అక్కడికి కూడా చర్చి కూడా అలవాటు ఉంటుందండి మాకు, మళ్ళీ దర్గా కూడా అలవాటు ఉందంటారు. అక్కడికి పోతాం ఇక్కడికి పోతాం, గుడికి కూడా వస్తూ ఉంటారు. మేము అటువంటి కాదు. ఉందన్నో ఉత్సవం ఉనకే నామాక్షివం. ఆక్షివం అంటే కైంకర్యం. ఎవరికంటే ఉనకే నామాక్షివం సాక్షాత్ పరమాత్ముడైన భగవంతుని ఒక్కరికే మేమంతా స్త్రీ ప్రాయం పశుప్రాయం ఉంటారు. స్త్రీ అంటే మేమంతా పురుషుడు నువ్వే. సహస్ర శీర్ష పురుషాంతి వేదం. అటువంటి పురుషుడైన నీకే మేము ఎనక్కే ఆక్షి ఎక్కాలెందుం ఎన్ మనకే வந்து இடைவீடின்னி மண்ணி தனக்கேயாக எனக்குள் மீதே எனக்கே கண்ணனை யான்கொள் சிறப்பே అని స్వామి నమ్మాడువా. ఎనకే ఆక్షి కైంకర్యం చేయాలి. ఎవరికి చేయాలి? ఎనకే ఆక్షి. నారాయణనే నమకే పరిగిరవాడు మొదల భాషలో నారాయణనే భగవంతుడు ఒక్కడే కాపాడుతారు. ఎవరిని కాపాడుతున్నాయి? వారిని ఎవరు నమ్ముతున్నారో ఎవరు వారికి కైంకర్యం చేస్తారో వారిని కాపాడుతారు. ఏమంటే మనకు ఇంద్రియం అన్ని ఇచ్చినారు. ఆయన కొరకే ఈ ఇంద్రియం అంతా భగవంతుని యొక్క నామము, భగవత్ కైంకర్యం, భగవత్ సేవలు చేయడానికి. కాబట్టి ఉనకే నామాక్షివం అంటున్నారు కదా. కైంకర్యం చేస్తాం ఎవరి కాదు, ఉనకే భగవంతుని ఒక. ఇప్పుడు చెట్టు బాగా పెరగాలంటే చెట్టులో మనం పైకి వెళ్ళి మిక్సర్ పెట్టుకొని పైకి వెళ్ళి ఆ కొమ్మల లాస్ట్లో ఉండే కొమ్మల పోయి ఎవరు నీళ్ళ పోయలేదు. అక్కడ నీళ్ళు పోసి చిన్న చెట్టు అయితే గార్డెన్స్లో అట్లా నీళ్లు చల్లుతారు. కానీ పెద్ద వృక్షం ఉంటే ఆ వృక్షం మంచిగా ఉండాలంటే ఎక్కడ నీళ్ళు పోయాలి? ఆ వేరు ఆ విత్తనాలు స్థాపనమైంది కదా, అంకురం నుంచి వచ్చిన చెట్లో ఆ వేర్ల నీళ్ళు వస్తే చెట్టు బాగుంటుంది. కాబట్టి పరమాత్ముడి యొక్క శ్రీమన్నారాయణ మన కైంకర్యం సేవ చేస్తే అన్ని దేవతలుగా అదే ప్రీతికరమవుతుంది. భగవంతుని విడిచిపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర పోతే కాదు, చెట్లో ఎక్కడో ఒక మూలలో పోసినట్టు. కాబట్టి ఎచ్చైకం 7 పిరవిక్కం ఎన్ని జన్మాలు ఉంటే కూడా ఆ అన్ని జన్మము కృష్ణ భక్తియే మాకుంటారు. అయితే మీకు జన్మం ఉందంట అని మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది కదా. 7 పిరవికి ఉంటారు. ఇప్పుడు మచ్చైనం కామంగా కలిసి 7 పిరవికు ముందన్నోడు ఉత్సవం ఉనకే నామ ఎనకే ఆక్షి మాకే సేవ చేయాలి. ఎక్కాలత్తుమింద్రం ఎక్కాలత్వం అంటే ఎక్కాలంటే ఏ కాలంలో ఉంటే కూడా పర్వాలేదు. ఎన్ మనకే வந்து இடைவீடின்னி மண்ணி ఎన్ మనకే வந்து నా హృదయగమనంలో ఎప్పుడు భక్తి చేసేటటువంటి తనకే ఆగ ఎనైకొళ్ళు మీదే ఎనకే కన్ననై యాన్కొళ్ళు సిరప్పే తనకే యాగ. మనం ఏది చేస్తే కూడా భగవత్ప్రీత్యర్థం అని సంకల్పం చేసుకుంటున్నాం. శ్రీ భగవదాజ్ఞ భగవత్ కైంకర్య రూపం అంటున్నారు, భగవత్ ప్రీత్యర్థం అంటున్నాం, శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అంటున్నాం. ఏది చేస్తే కూడా భగవత్ కైంకర్యభూతంగా మనం చేయాలి. ఆయనకు అని పేరు పెడితే చేసుకుంటేదంటే మనకు, కానీ పేరు మాత్రం వారి పేరు చెప్తేశారు. తనకే యాగ ఎనైకొళ్ళు మీదే ఎనకే కన్ననై యాన్కొள் సిరప్పే అని స్వామి నమ్మాడు. 7 పిరవిక్కం ఎన్ని జన్మాలు ఉంటాయి కూడా ఉందన్నోడుతో ఉనకే నామాక్షివం నీకే మేము కైంకర్యం చేస్తాము. మచ్చైనం కామంగళ్ మాత్రు మచ్చైనం కామంగళ్. ఈ లోక దృష్టిలో ఉండే విషయాలు ఈ ఇంద్రియాన్ని ఎక్కడెక్కడో తీసుకెళ్తుంది మనసు. ఇవన్నీ ఎక్కడ వెళ్ళకుండా నీ యొక్క దివ్య చరణంలో శాశ్వతంగా ఉండేటట్టు మనం అనుకుంటే కాదు కదా. భగవత్ సంకల్పం
ఆయన ఒక సంకల్పం ఉండాలి కాబట్టి మచ్చైనం కామంగళ్ మాట్రు ఇవన్నీ ఏమి ఉండకూడదు, అన్నీ నీ దివ్య చరణంలోనే శాశ్వతంగా ఉండాలని చేసేది కూడా మార్చు అంటున్నారు. అది కూడా మార్చు అంటే వేరే చోట వెళ్ళకుండా చేసేది, అది కూడా మన ప్రయత్నం కాదు, నీ ప్రయత్నంతో. అది కూడా అన్ని దాంట్లో నువ్వే ఉన్నావు కాబట్టి దాన్ని కూడా మార్చేది కూడా నీ యొక్క సంకల్పం అని మార్చేది అంటున్నారు. దీంట్లో కాలే సిరిగాలే శిక్షం సిరిగాలే వందున్నై సేవిత్. ఇప్పుడు కాలే అంటున్నారు. కాలే అంటే ఒక కాలం, తెల్లవారి కాలం, మధ్యాహ్న కాలం, సాయంకాలం, రాత్రి కాలం అని కాలం అంటారు కదా. కాల పరమశోభన. కాలం అంటే సమయం, మంచి సమయం అంటున్నారు. మంచి సమయం ఎక్కడ అంటే కాలే అంటే మంచి సమయం. కాలై అని కాళవయ్యోటు మున్నోటు కొడుత కంగుల్ కురుంబర్ మాళై వయ్యోన్ పడ నవం పావువర్ అంటున్నారు. కాలై అంటే తెల్లవారి అని అర్థం, పొద్దున. కాలై అంటే పొద్దున అని అర్థం. ఇక్కడ గోదాదేవి తల్లి ఏం చెప్తున్నారంటే కాలే అని భాషలు. కాలై అంటే అర్థం వేరే, కాలే అంటే అర్థం వేరే కదా. శిక్షం సిరికాలే అంటున్నారు. కాలే అంటే ఇప్పుడు కాలై అని ఆ తెల్లవారి అని అర్థం లేదు. కాలే అంటే నీ యొక్క దివ్య చరణము, తిరువడి. కాలే అంటే స్వామి యొక్క పాదార బిందం. కాలే అంటే పాదం. శిరుగాలే అంటే కాలే అంటే నువ్వు త్రివిక్రమావతారం చేసినప్పుడు పెద్ద తిరువడి చేసినావు. ఆ తిరువడి ఎటువంటి తిరువడి అంటే పెద్ద తిరువడి. పెద్ద పెరుమాళ్ అంటున్నావు కదా. పెద్ద పెరుమాళ్ అంటే అన్ని దేవతలు ఆరాధన చేసిన భగవంతుడు అంటున్నావు కదా. అలాగే నీకు తిరువడి కూడా ఎట్లా ఉందంటే ఈ ప్రపంచమంతా నీవు కొలిసినప్పుడు నీ ఒక దివ్య చరణం అన్నిలోకి వెళ్ళింది కాబట్టి కాలే పెద్ద తిరువడి. పెద్ద తిరువడి అంటే అందరికి త్రివిక్రమత్వ త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్య అని వేదం చెప్తుంది కదా. త్రివిక్రమత్వ చరణాంబుజద్వయం, చరణాంబుజ ద్వయం. ఆ రెండు తిరువడిలు 14 లోకం నిలిచిపోయింది పూర్తిగా. అప్పుడు ఎక్కడెక్కడ దేవతలు ఉన్నారో అందరికీ కూడా స్వామి యొక్క దివ్య చరణాల మీద అందరికీ దొరికింది. ఎవరైనా కర్మతో పాటి స్వామి నిన్ను నేను దర్శనం చేయను, నీ దగ్గర భక్తి చేయను, నీ యొక్క అనుగ్రహానికి నేను పాత్రభూతుడు కాను అని ఎక్కడైనా వెళితే కూడా వారి ఉండే స్థలానికి వెళ్ళి బలాత్కారంగా అనుగ్రహించే అవతారమే త్రివిక్రమ అవతారం. అప్పుడేం చేసినారు? எண்மதியும் கடந்து அண்டம் மீது போகி இருவிசும்பின் ஊடுபோய் எழுந்து తారగైన్ పురం తడవి అప్పాల్ మిక్కి. తారగై, తారగై అంటే సత్యలోక పర్యంతం తిరుమలకి పోయింది కదా. పురం తడవి అంటే పురం అంటే బయట. ఎవరైనా కర్మతో పాటు తెలియకుండా అట్లా దాచిపెట్టుకుంటారు కదా కొందరు. నీతో నేను చూడను, ఇట్లా వస్తే వెళ్ళిపోతారు కదా. మనకు పట్టలేదంటే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు దానికి ముందు, వాళ్ళు వచ్చేదానికి ముందే మనం వెళ్ళిపోతాం కదా. అట్లా ఎవడో కర్మతో వెళ్ళిపోతే కూడా వారిని కూడా నేను విడిచిపెట్టనని త్రివిక్రమావతారంలో అందరినీ అనుగ్రహించారంట. తారగైన్ పురం తడవి అప్పాల్ మిక్కి. అప్పాల్ అంటే సత్యలోకం దర్వేతం తిరుడిపోయింది. మిక్కు అంటే అక్కడ ఎవరైనా ఒకరు రెండు ఇద్దరు కర్మతో పాటు ఉంటారా, కింద ఎవరైనా ఉంటారా అని చూసి వాళ్ళని అనుగ్రహించేసినారంట. అది పెద్ద తిరువడి. మళ్ళీ నడంతగా గుణంగవో నడుంగనాలమేనమాయ్ విడందమై కులుంగవో విలంగుమాల్ వలచ్చురం. వరాహవతారం, రామావతారం, ఇటువంటి అవతారం నృసింహావతారంలో నువ్వు గజసింహ గతి వీరవు శార్దూలవు వృషభౌభవో అని ఆశ్చర్యంగా నడిచినావే. అది శిరుకాలే, అది కూడా ఒక తిరువడి. కానీ చిత్తం సిరిగాలే అంటున్నారు కదా. చిత్తం సిరిగాలంటే స్వామి ఒక తిరువడి కుంచితమైన చిన్న తిరువడి. అంటే అది ఎప్పుడంటే உருகாலின் சக்கரம் உள்ளடி பொருத்தமைந்த இருகாலம் கொண்டு அங்கங்கு எழுதினார் போல் అని పెరియాళ్ళ
విశేషంగా కృష్ణావతారం చూస్తున్నారు. ఆ అవతారంలో ఆ తిరువడి ఎటువంటి తిరువడిని పొన్నడి నోవ పులరియే మృదువైన తిరువడి, ఆశ్చర్యమైన తిరువడి కృష్ణావతారంలో. బాలకృష్ణుడు చిన్ని కృష్ణుడు అంటున్నాం కదా, అటువంటి కృష్ణావతారంలో నీ ఒక తిరువడి ఎంత ఆనందం అందరికీ లభిస్తుంది. సిరుగాలే చిత్తం సిరుగాలే అంటున్నాడు. కాలే అంటే తిరువడి. ఇప్పుడు వరాహ తిరువడి, రామావతార వామన తిరువడి, వరాహ నృసింహ అటువంటి తిరువడి అవన్నీ కూడా కాదండి. మాకు తిరువడి ఎటువంటి తిరువడి ఉద్దేశం అంటే కృష్ణావతారంలో నీ ఒక తిరువడి ఉందే అదే మాకు ధన్యం కావాలని. చిత్తం సిరుగాలే అంటే కాళీ అంటే ఇప్పుడు పొద్దున, ఇప్పుడు తిరువడి కాదు. కాలే అంటే తెల్లవారు, సిరుగాలే అంటే సూర్యరశ్మి వచ్చేదానికి అరుణోదయానికి ముందు. మేమంతా ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినామంటే చిత్తం సిరుగాలే, ఇప్పుడు తిరువడి కాదు ఇది సమయమే చెప్తున్నా అని దీనికి ఒక వ్యాఖ్యానం. తిరువడిని మేము ప్రశంసిస్తున్నాము, స్తోత్రం చేస్తున్నాం. కానీ ఎటువంటి సమయంలో అంటే చిత్రం సిరుగాలే బ్రాహ్మ ముహూర్తంలోనే మేమంతా చక్కగా మడిగా వచ్చి స్నానం చేసి శాస్త్రంలో ఏ ఏ కర్మలు బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో చేయాలో అవన్నీ చేసి కూడా మేము మీ ఒక దివ్య శరణంలో వచ్చేసినాం. ఇక్కడ యమునా తీరానికి. చిత్రం సిరుగాలే వందున్నై సేవిత్తు వందు ఉన్నై సేవిత్తు వందు మేమంతా చక్కగా వచ్చేసినాం, అందరూ చేరినాం. ఇప్పుడు పారాయణం ప్రారంభించాలంటే 4 వేదాలు அப்படி అరుళప్పాడు వేద విన్నప్పం செய்வார்கள் అంటారు దివ్యక్షేత్రంలో. అరుళప్పాడు అంటారు. అరుళిప్పాడు అంటే స్వామి ఒక దివ్య శ్రవణం చేయటట్టు అరుళిప్పాడు అని చెప్పినాక వేద విన్నప్పం செய்வார்கள் అంటారు. వేద విన్నప్పం అంటే వేద పారాయణం అందరూ గోష్ఠిగా చేస్తారు అని వేదం. అలాగే వేదం ప్రారంభించినప్పుడు హరి ఓం ఇషేత్వోర్జేత్వ భాజవస్తో భాజవస్తదేవో సవితా ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే అని ప్రారంభిస్తాం వేదం. అలాగే దివ్య ప్రబంధం ప్రారంభించండి సాధిత్తరుడాయి తింగళ్ మది నిరంద నన్నాళవాల్ అని ప్రారంభిస్తారు. సాధిత్తరుడాయి అంటే మనమే మొదలు పదం చెప్పకూడదు, అది శాస్త్రం. అప్పుడేమంట ఆళ్వార్లు వచ్చి ఆళ్వారే స్వామి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో విజ్ఞాపనం చేయడానికి మార్గడి అంటే ఆ మొదలు పదం ఉంది కదా, మొత్తం మొదలు పదం ఆళ్వారు ప్రారంభించినట్టు. తర్వాత మనం తింగళ్ మది నిరంద నన్నాళాల్ మీరాడ పోదివీర్ పోదిమినో నేరుడయీర్ అని మనం తిరుపావి అనుసంధానం చేస్తాం. అప్పుడు సాధిత్తరుడా అంటే మీరు అనుగ్రహించాలి, హరుడాయి కృప చేయాలి. దివ్య ప్రబంధ పారాయణ అరుణించేది కొట్టి ప్రారంభిస్తున్నామని కోరుకడం. అది వేదం ఎట్లను హరిహోం అని చెప్పి వేదపారాయణ చేస్తాము. అలాగే ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని కూడా ఇట్లనే చక్కగా పెద్దోళ్ళు గోష్ఠిగా ప్రారంభిస్తారు. కాబట్టి చిత్రం సిరుగాలే వందు ఉన్నై సేవిత్తు వందు మేమంతా గోష్ఠిగా వచ్చి ఉన్నై సేవిత్తు నిన్ను దర్శించినాక నీ దర్శనమే మాకు పరమభోగ్యం. కాబట్టి வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய். సరే అందరూ చేరినారు, మీకు ఏం ప్రాప్తం ఏం కావాలంటే ఉన్ పొచ్చామరైయడియే செம்பற்கடலினை செய்யாளமரும் திருவரங்கர் அன்பற்கடியவராய் அடிசூடிய நாமுரைத்தோன் இன்பத் தொகையனமென்றிய மூன்றின் எழுத்தலைவே ஐம்பொருள் ஆறுயிர் காக்கும் அமுதுணவே. 51 తత్వం ఉంది శాస్త్రంలో. 51 ఆరుయిర్ కాకుం మన ఆత్మని పోషణం చేసేది, రక్షణ చేసేది. అముదనవే అదే అమృతానికి తుల్యమైనది శాస్త్రం. శంభొర్కళల్ అంటున్నారు. శంభొర్కళల్ అంటే భగవతి యొక్క అద్భుతమైన దివ్య చరణం. కింద భాషలో బలరాముని చెప్పినప్పుడు శంభొర్కళలని శెల్వా బలదేవ అంటున్నారు. కైంకర్య శ్రీమాన్ అని బలదేవుని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు భగవంతునికి ఒక సేవ చేసేవారు బలరాము.
ఎప్పుడు పక్కనే ఉండి శుశ్రూషలు చేసుకొని తమ్ముడికి ఏం కాకూడదని చూస్తే ఉంటారంట. అటువంటి కైంకర్యం వారికి ఉంది కాబట్టి సెల్వ అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు సెల్వం మాకు కూడా ఐశ్వర్యం ఉన్ పొచ్చావరయ్యడియే భగవత్ శరణారవిందం పోర్చుం పొరుళ్ళేళాయి పోర్చుం. ఇప్పుడు స్తోత్రం చేసుకోవాలి. ఉత్తిష్టం చింతయ హరిం. మనం నిద్ర నుంచి లేచినప్పటి నుంచి భగవత్ స్మరణతోనే ఇప్పుడు ఆసీనశయానో అరణ్యే గ్రామే వా యావత్తరసగ్ని స్వాధ్యాయమధీత యగ్రామే యదరణ్యే యత్సభాయాం యదింద్రియే యచ్ఛూద్రే ధర్యే ఏనశ్చ కృమావయం అని వేదం చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు మనం మనస్సులో భక్తితో భగవన్నామ సంకీర్తన చేస్తే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రశ్న వేదం చెప్పాలంటే ఆ ప్రశ్నంలో ఎక్కడైనా మారిపోతుందో అని కష్టం ఉంటుంది. 4000 దివ్య ప్రబంధం పారాయణం చేయాలంటే ఆ దివ్య ప్రబంధం చెప్పినప్పుడు అన్ని చేయలో ఈ పాసురం తిరుపావ మొదలుపెట్టి నాట్యాగ్రమణిపోతుంది. మా జ్ఞాపకం లేకుండా నాట్యాగ్రమణి ప్రారంభిస్తాం, పెరియ తిరుమణిపోతుంది. పెరియ తిరుమణి చెప్తే ఏర్పాకపోతుంది. రామానుజ రామానుజ అని రామానుజ నృత్సందాది అని ఒక పాసురం. ఆ 108 పాసురం. అది కూడా ఆ 108 పాసురంలో పుమన్ను మాదు పురుందియ మార్గన్ ఆ ప్రారంభించినప్పుడు తిరువరంగ పూ మన్ను మాదు. పూ అంటే కమల పుష్పం, పూలలో అవతరించడం అమ్మవారు. పూమన్ను మాదు అమ్మవారు ఆకారత్రయ సంపన్న అని ఆకారత్రయం అంటారు. అమ్మవారు అవతరించిన స్థలము కమలం. పూమన్ను మాదు పొరుందియ మార్గన్. అమ్మవారు అవతరిస్తే ఎక్కడ వెళ్ళిందంటే చక్కగా స్వామి ఒక నిన్న రేపు పాసరంలో వంగకళంతో అవతరించి స్వామికి అక్కడ చేరినారు కదా అమ్మవారు. మన్ను పొరుందియ మార్గన్ శాశ్వతంగా నెలకపోయి కూర్చున్నారంట. ఎక్కడ అంటే స్వామి యొక్క హృదయ కమలంలోనే నిత్యవాసం. పూమన్ను మాది పొరుందియ మార్గన్. భగవంతుడు తమ యొక్క హృదయ కమలైనటువంటిది అమ్మవారి నిత్యవాసం చేసేటట్టు మల్గియ తోళం మానురియదలు ఉడయవరి తమక్కుమోరు భాగం నల్గియ నలమో నరస నెత్తొలైత కరసరత్తమైదీన్ కరుతో అని మల్గియ తోళం మానురియదలు ఉడయవరి తమక్కుమోరు భాగం నల్గియ నలమో అని అంటున్నారు. మానురియదలు కృష్ణార్జునం యవనిగా మీ వామనావతారంలో కూడా అమ్మవారి లోపల దాచిపెట్టుకొని కృష్ణార్జునంతో ఒక శాల్వవారికి అబ్బోరు ఇచ్చినారంట. అయితే అమ్మవారు ఉంటారు కదా, ఆ అమ్మవారు పూమన్ను మాదు పొరుందియ మార్గం. అమ్మవారు హృదయ కమలంలో ఉన్నారు కాబట్టి మాదు పొరుందియ మార్గం. మాదు అంటే లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీదేవి స్వామి యొక్క హృదయంలో ఎప్పుడు నిత్యవాసం చేస్తున్నారు. పుగழ்మలింద పామన్ను మారన్. ఆ స్వామికి అంత విశేషం ఎటువంటిదంటే పుగழ்మలింద పామన్ను మారన్. చెప్పాలంటే స్వామి నమ్మాళ్వారి శ్రీశక్తిలో చెప్పాలి. నమ్మాళ్వారి శ్రీశక్తిలో ఏమంత విశేషం ఉందంటే ఏర్కుం పెరుం పుగళ్. పుగళ్ అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య చరిత్రం, అద్భుతమైన కృష్ణ చరిత్రం. భగవంతుని యొక్క లీలలంతా మనుస్మరణ చేస్తే ఉండాలి. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్. పెరుం పుగళ్ అంటున్నారు. పుగళ్ అంటేనే దివ్య చరిత్రము. పెరుం పుగళ్ అంటే అత్యద్భుతమైన దివ్య చరిత్రం కృష్ణావతార వైభవం. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వానవరీశన్ కన్నంతనకి. వానవర్ దేవతలు వాళ్ళకంతా ఈశ్వరుడు పరమాత్ముడు. వానవర్ ఈశన్. ఈశన్ అంటే ఎవరు? ఈశన్ వానవర్కి என்பனென்றால் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு నీశనే నిరై ఒండ్రుమిలే. ఆళ్వారు అనుసంధానం చేసినప్పుడు తను ఏమనుకుంటున్నారు? నీశనేన్. నీశనేన్ అంటే నాకంటే తక్కువలు లోకంలో ఎవరు లేరు. భగవత్ సన్నిధానం అంటే నేను ఎవరు, నేను గొప్ప అని అనుకోకూడదు. నీశనే నిరై ఒండ్రుమిలే. నీచుడు. నీచుడు అంటే దుర్మార్గుడు. పాపానికి నేనే దృష్టాంతంగా ఉంటున్నానని చెప్పాలంట. నీశనే నిరై ఒండ్రుమిలే. నా దగ్గర చూస్తే ఎట్లయినా మార్కు వేయాలంటే ఒక్క మార్కు వేయడానికి కూడా మా దగ్గర ఏం లేదు స్వామి. ఏదో నువ్వే కృప చేసి అనుగ్రహం చేస్తే రెక్కమంటలో నువ్వు అయ్యో పాపం
త్రిపావి తెలియదు, స్తోత్రం తెలియదు, ప్రదక్షిణం తెలియదు, మళ్ళీ దీపం ఉంటుంది. ఏదో ఒక రాజు గుడిలో వచ్చి గోవిందా అని ఒక మాట చెప్పిపోయినాడుగా, ఆ గోవిందా అని ఒక మాటని పెట్టుకొని నన్ను ఆఖరి వరకు నువ్వు కాపాడుతావు కదా. ఈ కృప ఉందే, ఇటువంటి కృపకు ప్రతినిధి అని చెప్పేది ఏం లేదు. ఈశోనే నిరై ఉంటుంది, నా దగ్గర ఏం లేదు పూర్తి. ఎన్కన్ పాశం వైత పరం సుడని శోధికే, ఇటువంటివైన నాకు కూడా నువ్వు కృప చేస్తున్నావే అని స్వామి నమ్మాడు. అయితే ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వానవరీశన్ కண்ணం తనకు, వానవర్ దేవతలందరికీ ఆధారభూతుడైన కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడే. వానవరీశన్ కண்ணం తనకు, ఈ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పాలి. ఎవరితో చెప్పాలి? ఏర్కుం పెరుం పుగళ్, మళ్ళీ ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ అంటున్నారు. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ అంటే అద్భుతమైన దివ్య చరిత్రమైన పవన చరిత్ర అంటున్నారు. అటువంటి ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వన్కురుగూర్ షడగోపన్, వన్కురుగూర్ అద్భుతమైన తిరువழுதி நாடென்னும் தென் குருகூர் என்னும் மறுவினிய வன்பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிலேயே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நிச்சே தெளிந்து అని తిరుమంగ స్వామి నమ్మాళ్వారికి తడిని అనుసంధానం చేసినప్పుడు తిరువழுதி నాడు ఆశ్చర్యమైన తామ్రపర్ణి క్షేత్రం తిరునెల్వేలిలో ఉంది కదా. తామ్రపర్ణి అని అద్భుతమైన పుణ్యనది. ఆ పుణ్యనదిలో స్వామి నమ్మాళ్వారు అవతరించారు. కాబట్టి ఆ క్షేత్రం ఎటువంటిది? ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వన్కురుగూర్ షడగోపన్, వన్కురుగూర్ తిరుక్కురుగూర్ అని పేరు. ఆ తిరుక్కురుగూర్ అంటే ఆశ్చర్యమైన తామ్రపర్ణి తీరంలో కారి ఉడయరంగయ్య దంపతులకు అవతరించిన స్వామి షడగోపరని నమ్మాళ్వారు ఉన్నారే. ఆ నమ్మాళ్వారు విరచిన దివ్య ప్రబంధం 4000 పద్యంలో తిరువాయిమొഴി అని ఉండే ప్రబంధం ఉందే, చాలా విశేషమైన సామవేద సారమైన తిరువాయిమొഴి అంటారు. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వన్కురుగూర్ షడగోపన్, నమ్మాళ్వారు విరచిన దివ్య ప్రబంధంతో పాటు మనం స్వామిని సేవించాలి. సరే, ఏర్కుం పెరుం పుగళ్, మళ్ళీ ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ నీ అద్భుతమైన దివ్య చరిత్ర కీర్తి. ఆయిరత్తుడివైమోర్ 10 తిరువాయిమొഴి ఒక 1000 పాసురం ఉంది కదా. ఆ 1000 పాసురంలో ఈ 10 పాసుర దశకం. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ ఆయిరత్తుడివైమోర్ 10, ఏర్కుం మళ్ళీ ఏర్కుం పెరుం పుగళ్. ఈ 4 పాదంలో ఏర్కుం పెరుం పుగళ్, ఏర్కుం 4 మాటలు చెప్తున్నారు స్వామి. ఎవరు చెప్తే? చెప్పేవారు స్వామి నమ్మాళ్వార్, ఈ గ్రంథం వేసిన వారు నమ్మాళ్వార్. ఈ గ్రంథంతో చెప్పే పరమాత్ముడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఈ గ్రంథంతో ద్వారా తిరువాయుడి, ఈ గ్రంథంతో ద్వారా మనకు లభించేది మోక్షానుభవం. ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ సొల్లవల్లార్కి ఇల్లై జన్మమే. ఈ తిరువాయుడి ఎవరు చెప్తున్నారో, నమ్మాళ్వారు ఎవరు స్మరిస్తున్నారో వాళ్ళకి సొల్లవల్లార్కి ఇల్లై జన్మమే. ఇది పారాయణం చేస్తే, నమ్మాళ్వారిని స్మరిస్తే వాళ్ళకు మరు జన్మమే లేదు, తప్పకుండా శ్రీవైకుంఠం మోక్షం. అందుకే పరమపద ఉత్సవంలో అందరూ మనకు పరమపదం కావాలి, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడే ఇస్తామని అంటామా? పరమపదం వద్దు, స్వర్గం వద్దు అంటాం. ఇప్పుడు కాదు. దేహావసానే మాం త్వత్పాదం ప్రాపయ స్వయం. మాకు ఈ మానవ జన్మంలో ఆఖరిలో ఒక తర్వ వస్తుంది కదా, అటువంటి సమయంలో మాకు పక్కన ఉండి ఆ అత్యద్భుతమైన మోక్షాన్ని మీకు చేర్పించేటట్టు అనుగ్రహించాలంటారు. కాబట్టి ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ సొల్లవల్లార్కి ఇల్లై జన్మమే ఈ తిరువాయిమొழிలో స్వామి విశేషంగా అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ నీ కుற்றேவல்யங்களை கொள்ளாமற் போகாதே. ఇప్పుడు పుగళ్మలింద పామన్ను మారన్, ఇప్పుడు నమ్మాళ్వారిని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. పూమన్ను మాది పొరుందియ మార్గన్, పుష్పంలో అవతరించిన మహాలక్ష్మి స్వామి ఒక హృదయంలో ఎప్పుడు నిత్యవాలు చేస్తున్నారు. పూమన్ను మాది పొరుందియ మార్గన్. ఆయనకు ఇంత విశేషం ఎట్లా వచ్చిందంటే, పుగళ్మలింద పామన్ను మారన్, పుగళ్మలింద కీర్తిరస్య పూర్వాగచ్చతి జనతామాయతః అని పుగళ్మలింద పామన్ను మారన్.
పుగழ்మలింద పామన్నుమారన్. పుగళ్ అంటే భగవత్ ఒక దివ్య గుణానుభవం ఉంటే ఇది అటువంటిది. పుగழ்మలింద పామన్నుమారన్. స్వామి నమ్మాళ్ళవారు చేసిన ప్రబంధము 4. అవి 4 వేద సారం. 4 వేదము మనం గురుముఖంతో అధ్యయనం చేయలేం. అందుకే స్వామి ఆళ్వారు విరచిన దివ్య ప్రబంధం మనం గురుముఖంగా అధ్యయనం, ఇది కూడా గురుముఖంతోనే అధ్యయనం చేయాలి. పుస్తకం చూసి చెప్పేదండి శాస్త్రం కాదు. పుస్తకం అట్లా మా ఊళ్ళు కూడా అంటారు, పుస్తకాలు పెట్టుకొని వేదపారాయణమో దివ్య ప్రబంధం చేస్తే దాంట్లో ఎక్కడ నిలబెట్టాలి, ఎట్లా చెప్పాలి అని ఒక్కొక్క దానికి ఒక వృత్తం ఉంటుంది. ఆ వృత్తం కూడా ఈవేళ పూర్తిగా గోదాదేవి అమ్మవారు గోపిక మాదిరి ఉండి ఈవేళ పాసురం అనుభవిస్తున్నారు. ఇదే గోపిక పాసురం, ఆఖరి పాసురం. రేపు తమ యొక్క సాక్షాత్తు గోదాదేవియే అనుభవించే పాసురం రేపు. దీంట్లో ఒక్కొక్క దానికి నాతో వాక్యం ప్రవృత్తమని ఒక్కొక్క పాసురానికి ముకుందాచార్యులు ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క వైభవాన్ని చెప్పినప్పుడు ఎట్లా అంటున్నారు. నారాయణ దివ్య ప్రబంధంలో మొదలుగా మనము మొదలాయిరం అని ఒక ఇది ఉంటుంది. ఆ మొదలాయిరంలో పెరియాళ్ళ తిరుమడి వస్తుంది, తిరుమాళ తిరుమడి తిరుచెందు. దాన్ని ఎట్లా పారాయణించాలంటే ఇరుళియ சுடர்மணிகளிமைக்கும் நெத்தி இனத்துத்தி அணிவனமாயிரங்களாந்த ஹரவரசப் பெரும் சோதி அனந்தனென்னும் அணிவிளங்கும் உயர் வெள்ளை அணையை மேவி திருவரங்கப் பெருநகருள் தென்னீர் பொன்னி சிறைக்கையால் அடிவருட பள்ளி கொள்ளும் கருமணியை கோமளத்தை கண்டு கொண்டு என் கண்ணினைகள் என்றுகளோ கழிக்கும் நாளே. இது பெருமாள் திருமொழியை కులశేఖర ఆళ్వార్ దర్శన వాసనం. ఇది పెరియాళ్వార్ దివ్య ప్రబంధంలో ఈ వృత్తం ఆర్యా వృత్తం అంటారు. నెడి వృత్తం, సీర్ వృత్తం అని ఒక్కొక్కటి ఉంది. అట్లా ఇది ఇట్లా సేవించాడు. பெரிய திருமொழி అంటే అది చూడండి. திருமடந்த மண்மடந்த இருபாலும் திகழ தீவினைகள் போயக அடியவர்கென்னும் அருள் நடந்து இவ்வேறு உலகத்தவர் பணியவானோர் அமர்ந்தேத்த விருந்தவிடம் பெரும்புகழ் வேதியர் வாழ் தருமிடங்கள் மலர்கள் மிகு கைதகள் செங்கழ் நீர் தாமரைகள் தடங்கள் தொருமிடங்கள் தொரும் திகழ ஹரிவிடங்கள் பொழில் தழுவியழில் திகழ் நாங்கூர் ஹரிவேய விண்ணகரம் வணங்குமட நெஞ்சே. இது பெரிய திருமொழி. பெரிய திருமொழி திருமங்கையாளர். இது இட்லா இட்లా இயற்பாட்டு பையந்தகலியா வார்களே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடராழியான் அடிக்கே சுட்டினேன் சொல் மாலை இடராழி நீங்குகவே என்று అని పాసురం పూర్తి చేసేప్పుడు ఏన్నే నడిమై இழிந்தேன் பிறப்பிடும்பை ஆன்னேன் அமரக்கமராமை ஆன்னேன் கடனாடும் மண்ணாடும் கைவிட்டு மேல இடநாடு காணை இனி அறிந்தேன் ஈசர்க்கும் நான் முகர்க்கும் தெய்வம் இனி அறிந்தேன் எம்பெருமான் உன்னை இனி அறிந்தேன் காரணம் நீ கற்றவை நீ கற்பவை நீ நற்கிரிசை நாரணன் நீ நன்கறிந்தேன் நான். ఇది ఏర్పాటు తిరువాయుమొഴി సేవించాలి కదా. కంగుலும் பகலும் கண்டுயிலறியான் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் சங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பும் தாமரை கண் என்னே தளரும் எங்கனே தரிக்க உன்னை விட்டென்னும்
இருநிலம் கைகொழாவிருக்கும் செங்கயல் பாய்வீர் திருவரங்கத்தாய் ఇవళ తిరత్యం செய்கின்றாயே. ఇది ఒక్కొక్క వృత్తానికి ఇట్లా పాసురం సేవించాలని నిష్కర్ష మన యతిరాజులు భాష్యకారులను ముందుగా స్వామి నాథమునిಗಳే ఇటువంటి ప్రకరణమంతా మనకు ప్రకటన చేసి అనుగ్రహించారంట. అయితే దాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు గురుముఖంతో పారాయణ చేసినప్పుడు ఇట్లా చేయాలండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడు నీ సేవ, ఎప్పుడు నీ యొక్క మతిలో ఎప్పుడు నువ్వే ఉండాలని, ఎప్పుడు సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలో కూడా భగవత్ సంబంధం ఉండాలి. కాబట్టి ఎచ్చైక్కుం ఏడేడు పిరవిక్కుం 14 జన్మం. అయితే జన్మం ఉందా లేదా అంటే పొచ్చామరై అడియే పోర్చుం పొరుడుగేలా అనేది. పొచ్చామరై అడియే పోర్చుం, ఎప్పుడు ఈ దివ్య ప్రబంధంతో పాటు పోర్చుం పొరుడుగేలా ఊరిగా అట్లయితే ఈ దివ్య ప్రబంధం తెలియజేయం స్వామి అంటే హరినారాయణ 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 హరిన ఒకే పదాన్ని రాగం మార్చి 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 నారాయణ చెప్తుంది. రామ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే రామ చెప్పు. కృష్ణ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ అని ఏదో ఒక భగవన్ నామా చెప్పు. వేదం చెప్తే వేదం చతుష్పద ఏవ పశూనవరుంధే ద్వే ఉత్తరే ద్విపద ఏవావరుంధే అనుష్ఠుభమపి సంపాదయంతి వాక్వా అనుష్ఠుప్తస్మాత్ ప్రాణానాం వాకుత్తమా సమయామిషితే సూర్యే షోడశిన స్తోత్రం ఉపాకరోచ్చేతస్మిన్ వై లోక ఇంద్రో వృత్రమహన్ సాక్షాదేవ వజ్రం భ్రాతృవ్యాయ ప్రహరత్యరుణపి శంకోస్వో దక్షిణైతద్వై వజ్రస్య రూపకం సమృద్ధ్యై. ఎంత అద్భుతమైన వేదం! ఏతద్వై వజ్రస్య రూపకం సమృద్ధ్యై. ఈ వేదం చెప్తే లోకంలో సర్వ సుభిక్షము పరిపూర్ణంగా ఉంటుందని వేదం చెబుతుంది. వేదంలో కర్మకాండం బ్రహ్మకాండం విచారం చేస్తుంది. ఈ కర్మకాండంలో మాకు లోకంలో అన్నీ ఇవ్వాలని. కర్మకాండం ఎటువంటిదంటే నేను మంచిగా ఉండాలా, పచ్చిగా ఉండాలా, ఇల్లు కొనాలా, బండి కొనాలా, మంచి పుత్రులు మిత్రులు అన్నీ కావాలా అని కోరుకునేది కర్మకాండం. ఆ కర్మకాండంలో వేదం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు హోమం చేస్తారు. హోమం చేసినప్పుడు మేమే 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 మేక ఏముంటుంది మేమే మే మే అంటుంది కదా. వేదం చెప్తే సంచం హేమయశ్చమే ప్రియంచమేను కామశ్చమే కామశ్చమే సౌమనసశ్చమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే వస్యశ్చమే యశశ్చమే భగశ్చమే ద్రవిణంచమే యంతాచమే ధత్తాచమే క్షేమశ్చమే ధృతిశ్చమే విశ్వంచమే మహంచమే అని మే మే నాకు నాకు నాకు. మేక ఏమంటుంది? ఎన్ని చెట్లు చూస్తే పిలిచి పిలిచి అన్ని మేమే అని ఎప్పుడు తింటూ ఉంటుందా? ఎప్పుడు మేకలు అది మేక అంటే ఎప్పుడు మేకలనే ఉంటుంది. అలాగే మనం కర్మకాండ ఏముంటుంది? ఇది కావాలా అది కావాలా అది కావాలా అదన్నీ లభిస్తుంది. ఎప్పుడు చక్కగా హోమం చేస్తే, వేదపారాయణం చేస్తే, వేదపారాయణం వింటే అక్కడ భగవత్ సాన్నిధ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దాంట్లో ఏమిటి? సుగంచమే శయనంచమే సూషాచమే సుదినంచమే. ఈరోజే సుదినం. సుదినమేతత్ దినం అంటే మంచి రోజు ఉంటుందా? ఎన్నానాళం మృక్కసి చామవేద నాన్మలరు కొండు ఉణపాదం నన్నాళ్ హవై తత్తురుమాగిల్. మనకు మంచి రోజు అంటే భగవత్ సంబంధం ఎప్పుడు కలుగుతుందో అదే సూర్యోదయం. మనకు ఇప్పుడు కూడా రాత్రి. ఎప్పుడు రాత్రి స్వామి ఇంత ప్రకాశం ఉంది, మా గంట 4 గంటలే అవుతుంది కదా, సూర్యుడు ఉన్నారంటే భగవత్ సంబంధం లేక ఆచార్య సంబంధం లేక ఉండే సమయం అంటే పగలు కూడా రాత్రియే, రాత్రి కూడా పగలు వస్తుంది. ఎప్పుడు భగవత్ సంబంధం ఉన్నప్పుడు రాత్రి అంతా మనకు పగల్ కంటే நாரணனை கண்டேன் கனவில் மிக கண்டேன் மீண்டவனை மெய்யே மிக கண்டேன். ఆళ్వారు చెప్తున్నారు పగల్ కండేన్ నారాయణனை కంటే. నాకు ఎప్పుడు పగలుంటే భగవత్ సంబంధం ఉండే సమయమంతా మనకు పగలు. నారాయణனை కండే
అవన్నీ కూడా మనకు పగలే. కనవిల్ మిగక్కండే, మళ్ళీ రాత్రి నిద్రపోయినాము. నిద్రలో కూడా మనం ఎప్పుడు భగవత్ మననం చేస్తే, మనం పండుకున్నప్పుడు కూడా నిద్రలో కూడా భగవంతుడు స్వప్నంలో వస్తాడు. ఇప్పుడు చూడండి, గుడికి వెళ్ళి ఆ స్వామిని మనం దర్శనం చేసినప్పుడు హారతి చేస్తారు కదా. ఆ హారతి చేసినప్పుడు స్వామి ఆపాద చూడ అనుభూయ హరింశయానం కాట్టవే కట్టపాద కమలనల్లాడై ఉంది తెట్టరు ఉదరబంధం తిరుమార్పు కండం శివాయ్ వాట్టమిల్ కண்கள் மேனி முனியேறி தடிபுகுந்து பாட்டினால் கண்டுவாழும் பாணரிதாள் பரவினோமே. ఆ వేళ కూడా మనం అనుభవించాం. అమరనాథి విరాన్ 10 భాషలలో ఆ ఊ మా అనే ఆ ప్రణవార్థాన్ని కూడా ఆళ్వార్ తన ఒక పాశురంలో మరే ఒక వేదంలో ఉంది. ఎట్లా సాక్షాత్ వేదంలో అన్ని శబ్దాలు, అన్ని పదాలు, అన్ని అక్షరాలు అన్నీ కూడా భగవత్ పరమాత్మ స్వరూపం. ఆ వేదం ప్రత్యక్షంగా ఏదాన్ని చూపించదు మనకు. మరై అంటారు. మరై అంటే ఒకసారి వారి దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటారు. మంత్రం ఎత్తనైన పోవే, మంత్రం తెలిస్తే చాలదు. ఆ మంత్రాన్ని చక్కగా జపం, ధ్యానం, మళ్ళీ పారాయణం చేసి దాని ద్వారా భగవంతుని యొక్క ఆరాధన చేయాలి. ఆరాధన చేస్తేనే భగవత్ ప్రీతి వస్తుంది. అన్నీ తెలుసండి, నేను సంధ్యావందనం చక్కగా తెలుసు, ఒకరోజు కూడా సంధ్యావం చేయాలంటే తెలిసి ప్రయోజనం లేదు. స్వామి అన్ని స్తోత్రాలు నాకు తెలుసు, స్తోత్రం తెలిస్తే ఏం ప్రయోజనం? ఆ స్తోత్రాన్ని భగవత్ సన్నిధానంలో విజ్ఞాపనం చేయాలి, భగవత్ సంతోషం కలిగేటట్టు పారాయణం చేయాలి. ఇదే పెద్దవాళ్ళు అభిగమన, ఉపాదాన, ఇచ్చే, స్వాధ్యాయం, యోగం అని పంచకాల పరాయణ అంటారు. పంచకాలము 5 కాలంలో భగవత్ సముద్రం ఒక్కొక్క కాలంలో ఉంది. అయితే రాత్రిలో కూడా కణమిల్ మిగక్కండే, స్వప్నంలో కూడా భగవత్ అట్లే కన్ను మూసుకొని ధ్యానం చేస్తే స్వామిని రోజు దర్శనం చేస్తామండి. ఇక్కడ ద్వారపాలకుడు, గర్భగృహం, ఇక్కడ దీపం, ముందుగా చక్రధార, పక్కన చిన్న విగ్రహం శ్రీదేవి, భూమిదేవి, గోదాదేవితో ప్రహ్లాద వెలుగు, దాని పక్కన పెద్ద సింహముఖంతో నరసింహస్వామి, పక్కన శంచలక్ష్మి అమ్మవారు, దాని వెనకలు చూస్తే శేషపీఠంలో ఆశ్చర్యము గరుడ పీఠంలో లక్ష్మీ నృసింహస్వామి, లక్ష్మీ ఆ సమాధి కింద వామభావం అమ్మవారిని ఆలింగనం చేస్తూ ఆశ్చర్యమైన దండలతో స్వామి ఉన్నారు. మన కాళ్ళు మూసుకుంటే అక్కడే రావాలి. ఆ ధ్యానం మన రోజు మనం దర్శనం చేస్తే దర్శనంలో ఆ దర్శనం మనం ఎప్పుడు వెళ్తే వస్తే ఆసీన శయాన అరణ్యేవ గ్రామేవ యావత్తర సగ్గ స్వాధ్యాయం అధీత, ఎప్పుడు చూస్తే భగవత్ సాన్నిధ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చెప్తారు? పగలు కండే నారాయణమై కండే కనవిల్ మిగక్కండే மீந்தவனை மெய்யே மிகக்கண்டே ஊந்திகளும் நேவி ஒளிதிகளும் செவடியான் వాంతిగళం శోధి వడివు గుంతిగళం నేమి. ఆశ్చర్యమైన భగవత్ సంబంధం కలగాలని వాంతిగళం శోధి వడివు అని అద్భుతమైన భగవత్ సంబంధమే. కాబట్టి உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ, உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ, குற்றேவல்யங்களை சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் கொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாயின. பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் కులத்தில் పిరంది. మేము సర్వసామాన్యులు, మేము గొప్పవాళ్ళం కాదు. పెற்றம் మేய்த்து ఉన్నుం కులத்தில் పిరంది, పెற்றம் మేய்த்து ఉన్నాం. మేము అడవికెళ్ళి ఆ గోరక్షణమే చేసేది. నిన్న భాషణంలో కరవెగల్ పిచ్చెండ్రు అంటున్నాం. మాకు దారి కూడా తెలియదు, ఆ ఆవులే మాకు దారి చూపించేది. కాబట్టి మేమంతా పశుప్రాయం అన్నారు నిన్న. ఇక్కడ పెற்றம் మేய்த்து ఉన్నం కులத்தில் పిరంది. అప్పుడు నువ్వే కృష్ణ మా కులంలో అవతరించావు, ఇప్పుడు పెற்றம் మేய்த்து ఉన్నం కులத்தில் పిరంది అంటారు. ఈ భాషణంలో పెற்றம் పిణైమరిదం పేய்முலை மாச்சகலம் முற்றக்கா துடுவோய் உண்டுதைத்து கற்றுக்குணிலை விளங்கணிக்கு கொன்றறிந்தான் வெற்றி பணிலம் வாய் வைத்து வந்தான் பண்டு. ఈ భాషలో పెற்றம் మేய்த்து ఆవులు వెళ్ళి అక్కడ గోరక్షణ చేస్తున్నాం కదా. ఉన్నం కులத்தில் పిరంది ఏమండి, మీది ఎట్లా అంటే భోంచేయడం నిద్రపోవడం, నిద్రపోవడం భోంచేయడం ఉంటారు కదా. కుంభకర్ణుని చెప్పినప్పుడు రామాయణంలో సత్వం రజస్ తమస్సు అని 3 గుణాలు ప్రకృతిలో ఉంటుంది. ఇవి 3 కలిగే ఉండలే మానవులు. ఈ అప్రాకృతం అని పేరు. అప్రాకృతం అంటే అది
అది భగవద్ దివ్య నిజపదమైన శ్రీవైకుంఠానికి అప్రాకృతం అని పేరు. ఆ ప్రాకృతం ఎక్కడ వస్తుందంటే విరజానదికి యువతల ఉండేదని ప్రాకృత సంబంధం. విరజ దాటితే అవతల అప్రాకృతం, దానికి ముందు కూడా బ్రహ్మానుభవం ఉంటుంది. ఆ విరజ దాటితే పరిపూర్ణ బ్రహ్మానుభవం అని శాస్త్రం. పరిపూర్ణ బ్రహ్మానుభవం అంటేది ఎక్కడ అంటే శ్రీవైకుంఠం వెళితేనే బ్రహ్మానుభవం కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడంటే అందనర్ అన్నియర్ ఎల్లైల్ నిன்ற அனைத்துலகும் நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி அனந்தியராய் பந்தடையும் வகை வந்தகவேந்தி வருந்திய நம் அந்த வினாதியை அன்பரறிந்து அறிவித்தனరే. శరణాగతికి ఎవరు అర్హత ఉండేవాళ్ళని స్వామి వేదాంత దేశికుల వారు చెప్పినప్పుడు అందనర్ అన్నియర్ అంటున్నారు. మేమే గొప్పవాళ్ళం, మేమే దానికి అర్హత అంటే భగవత్ సన్నిధానంలో భక్తికి అర్హత అందరికీ ఉంటుంది. అందనర్ అన్నియర్ అంటున్నారు. అందనర్ అంటే వేదాధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణోత్తములని కాదు. అన్నియర్ ఎవరైతే కానీ భగవద్భక్తి ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా శరణాగతిగా అర్హత ఉంటారు. అందనర్ అన్నియర్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఎల్లైలు నిండ్ర అனைத்துலகம் ఎల్లైకోడు అంటారు. ఎల్లైకోడు అంటే భగవత్ శేషత్వం ఒకటి, భాగవత శేషత్వం విలై నిలం అంటారు. ఎల్లై నిలం అంటే భాగవత శేషత్వం. ఆ భాగవత శేషత్వం ఎవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళంతా భగవత్ సంబంధిలే. ఎల్లైలు నిండ్ర అனைத்துலகம் நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி அனந்தியராய் வந்தடையும் வகை வந்தகவேந்தி வருந்திய நம் అందమిలాదిயை అన్బరరిందు அறிவித்தனరే. అధికార సంగ్రహంలో స్వామి వేదాంత దేశికుల వారు వరుస క్రమంతో ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఎత్తి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే ఈ జీవాత్మని ఒక స్వరూపాన్ని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేప్పుడు ఈ అంతిమ స్మృతి ప్రపన్నులకి అవసరం లేదు అంటున్నారు. ప్రపన్నులు అంటే భగవత్ సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళకు అంతిమ స్మృతి అవసరం లేదు. అంతిమ స్మృతి అంటే మన మానవ జన్మంలో లాస్ట్లో ఈ ఆత్మ ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి బయటపోతుంది కదా, అటువంటి సమయంలో ఎప్పుడు సామాన్యంగా ప్రపత్తి కాకుండే వాళ్ళంతా అంతిమ స్మృతి అంటే మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటారు. మనమందరికీ తప్పకుండా భగవంతుడు మోక్షం పరిపూర్ణంగా ఇస్తాడు. అంతిమ స్మృతి వాళ్ళకి అవసరం లేదంట. అందుకే சாமிடத்தென்னை குறிக்கோள் கண்டால் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தினானே நாமணித்தென்னை அநேக தண்டம் செய்வதால் நிற்பன்ன வந்தவர்கள் கோமிடத்தன் திறந்தத்தனையும் புகாவண்ணம் நிற்கவே மாயவல்லை ஆமிடத்தே உன்னை சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவனை பள்ளியானே ఆమిడతే ఉన్నై చొల్లి வைతే. ప్రపన్నులు అంటే అంతిమ స్మృతి ఉండాలి. ఇప్పుడు అంతిమ స్మృతి అవసరం లేదు. ప్రపన్నులు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ మరణం సంభవిస్తే కూడా వెంటనే మోక్షానుభవం వాళ్ళకు ఉంటుంది. అయితే శాస్త్రంలో ఈ కర్మాన్ని చేస్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ చేయాలా ఇవద్దా, వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో మంచిగా అనుగ్రహం పొందాలని శాస్త్రం చెప్తుంది కదా. ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు భక్తితో ప్రేమతో వాళ్ళకు సర్వ శుశ్రూషలు చేసి ఉండాలి. లాస్ట్లో ఈ కర్మ ఎట్లా వేదంలో చెప్పిందో అవన్నీ తప్పకుండా చేయాలి. చేయకుండా పోతే మన కర్మ భ్రష్టులమైపోతామని శాస్త్రం. కాబట్టి వేదంలో ఏ ధర్మం ఏ శాస్త్రం చెప్తుందో అవన్నీ మన శక్తితో పాటు కాలానికి పాటు మన భక్తితో పాటు అది చేయాలి. ఇవి చేస్తే భగవత్ అనుగ్రహం మనకు ఎప్పుడు శాశ్వతంగా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ నొంతవరే ముడలాగా నుడంగి అనందియరాయ్. ఇప్పుడు మేము మీ దగ్గరే కోరుకుంటేది ఏమంటే మీకేం కావాలంట, పెచ్చమ్మేత్తు ఉన్నం కులத்தில் பிறந்து ఆవులు వెనక వెళ్ళి మేము భోజనం. ఆ రామాయణం ముగ్గురు అన్నారు కదా, సత్వం రజస్ తమస్ అని. ఆ సత్వానికి ముఖ్యమైన వ్యక్తి విభీషణుడు, రజోగుణానికి రావణేశ్వరుడు, తమో గుణానికి కుంభకర్ణుడు. కుంభకర్ణుడు ఏం చేశాడు, భోంచేసేది నిద్రపోయేది, నిద్రపోయేది మళ్ళీ లేచి భోంచేది. ఇది ఎట్లనే వరం కోరుకున్నాడు. బ్రహ్మ దగ్గర వరం కోరినప్పుడు ఏం కాదు, నిద్రేదత్వే వయాన్ చెప్తాం కుంభకర్ణౌర్ణీతచ, నేను శాశ్వతంగా ఉండాలా అని కోరుకడుకు. అప్పుడు సరస్వతీదేవి దగ్గర చెప్పిన
నిత్యత్వం అనేదాన్ని నిద్రత్వం అనేది ఒక నాకు అట్లా తెలియపోయింది. నిత్యం అనేది నిద్ర స్నానం మంచిగా నిద్రపోయాడు, వెంటనే నిద్రపోయాడు. ఏమంటే ఈయన శాశ్వతంగా ఉండిపోతే ఈ రావణవధం కాదు, వాళ్ళు విభీషణుడికి పిఠా విషయం కాదు కాబట్టి సరస్వదేవి పక్కన ఉండి నిద్రతో చేశాడు. మళ్ళీ 6 నెలలు నిద్రపోయేది, మళ్ళీ 6 నెలలు భోజనం చేస్తాడు. అది తినేదంటే పర్వతాల ఆకారంతో మిగుతాడంట. ఇట్లా అంటారు, ఇట్లా అంటే 1000 మృగాలు వస్తాయి, అవన్నీ అంటే హా అంటే వాతాపి జీర్ణోభవ అని అగస్త్యాశ్రమంలో ఉన్న వాతాపి ఆయన ఇట్లా ఇట్లా అంటారు. అందరి లోపల మాత్రం 2 ఉన్నారంట అన్నదమ్ములు. వాళ్ళు దుర్మార్గం చేసేవాళ్ళు. ఎట్లా అంటే పెద్దవాళ్ళని చూస్తే అడిగాని దాసం నమస్కారం బాగున్నారా క్షేమ అని అంటారు. అయితే వీళ్ళని చూస్తే చాలా సంతోషపడి మా ఇంట్లో విశేషమైన ఇది తదియారాధన, ఆ తదియారాధనకి ఫోన్ చేసేది మీరు వచ్చి అనుగ్రహించారంట. వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు. ఒకరేమో వాళ్ళ ఇంటికి పోయి దీనికి ఎట్లా కానీ మాయా రూపం తీసుకొచ్చు. ఇప్పుడు రాక్షసులు అంటే రాక్షసులు ఎప్పుడు కానీ మారీచుడు కూడా శ్రీమద్ రామాయణంలో ఎన్నో వేషం తీసుకున్నాడు. లాస్ట్లో బాణం కొట్టినప్పుడు మారీచ మాయాలు కానీ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు రూపం వేరే మారు తీసుకొని ఆకాశమని అంటే రాముల వారికి దృష్టిలోనే లేక ఎట్లా వెళ్ళిపోయి లంకకు పోలే, మళ్ళీ ఇక్కడే రాలే, ఎక్కడో ఒక చోట దాచిపెట్టుకున్నాడు. అక్కడ వెలిగించినాడు రావణేశ్వరుడు. లాస్ట్లో ఏమన్నాడు, నీ చేతితో పోయింది కానీ రాముల వారి చేతితో పోతే నాకు మోక్షం వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చినాడు. రావణేశ్వరుడు ఉపదేశం ఎన్ని మాటలు చెప్పినాడు. హితము మాటలెంతో ఎన్నో హితము మాటలు చెప్పారు. మారీచుడు చెప్పినాడు, మండోదరి కూడా చెప్పింది, స్వామి మీకేమండి ఎందుకు ఇట్లా దుర్మార్గ బుద్ధి వచ్చింది. పతివ్రత అంటే పచ్చ పతివ్రత అంటారు. అకల్య, ద్రౌపది, తార, మండోదరి, సీత తథా అంటారు. అకల్య అక్కడ తార వాలి ఒక పత్ని ఉందే, ఆమె కూడా పతివ్రత. మండోదరి ఆశ్చర్యమైన పతివ్రత. మండోదరి ద్రౌపది సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి అయిన సీతమ్మ తల్లి. ఈ లోకాని కోసం వ్యవహారానికి అగ్ని ప్రవేశం ఏమంటే మానవ జన్మంలో భగవంతుడు ఆత్మానం మానుజమ్మని రామంత శరదాత్మజం పరమాత్ముడైన భగవంతుడు మనుష్య వేషం ధరించారు కాబట్టి ఈ మనుష్యులకి ఈ ధర్మాన్ని చూపించడానికి కోసం అగ్ని ప్రవేశముని అమ్మవారిని దిగమన్నారట. అది కూడా ఒక దోషమని శాస్త్రంలో అంటారు. మా కృష్ణావతారంలో ఇట్లా ఏమైనా మా కృష్ణుడు చేసినాడా? 16,000 దేవిమార్ పాల్తిరుపర్ 14,000 గోపికలను విభాగం చేసుకున్నాడు. నువ్వు అక్కడ వారితో ఏమో రహస్యంగా మాట్లాడినావు, ఇక్కడ నిలబడినావు అని ఎవరైనా ఒక్కరి దగ్గరైనా కృష్ణుడు ఏమైనా సందేహం వచ్చినా? ఒక్కరి దగ్గర కూడా సందేహం లేదంటే అందరూ మా మహిషుడు, అందరూ నాకు ముఖ్యమన్నాడు. అది మాత్రం కాదు, ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళు ఎట్లెట్లా అభిప్రాయం ఎట్లెట్లా మనసులో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళు తగ్గినట్టు ఆనందం కలిగించేదంటే ఎప్పుడు ఉంటారంట. ఈయన రామాయణంలో రాముడు ఏడుస్తున్నాడు, అమ్మా సీత ఇప్పుడు మనం ఏకాంతంలో అడవిలో ఉన్నాం, ఇటువంటి సమయంలో ఏకాంతం ఉన్నప్పుడు కూడా నీతో పక్కన కూర్చొని సంతోషంగా మాట్లాడడానికి కూడా ఇప్పుడు అవకాశం లేకపోయింది. నువ్వు ఎన్నో